Good morning, children. Today we are going to discuss about economics, its subdivisions. 1.7. See, the branch of economics has been divided into some branches. They are consumption, production, exchange, and distribution. These are the main branches of economics. Okay, we are going to see one by one. First, children, look at consumption. What do you mean by the word consumption? See, everybody buys something in the shop, is it not? So, the activity of buying is called as consumption. Okay, human wants coming under the consumption is the starting point of economic activity. In this session, the characteristics of human wants based on the behavior of the consumer, the diminishing marginal utility and consumer surplus are dealt with. See, certain difficult terms have been used in this area. One is diminishing marginal utility. We can see it elaborately later. Now, you must understand what is consumption. Consumption is an economic activity. I told you any activity which is connected with the money is an economic activity. Now, consumption means you are consuming something somewhere by paying some amount. Okay. So, human wants. Okay. Human wants is a starting point of consumption activity. It is endless, we know. Okay. People want to buy always something new. In this section, the characteristics of human wants, we are going to study that. See, human wants has certain character. Okay, it is based on the behavior of the consumer, how the consumer behaves. Okay, and the law of diminishing marginal utility operates in the field of consumption, and under the concept of consumption, what we will be studying: number 1, human wants, and number 2, characteristics of human wants, number 3, behavior of the consumer, and how the law of marginal utility operates. And we will also be dealing with consumer surplus. Okay, all these concepts comes under consumption. It is one of the branches of economics. So let me put it in other words. கன்சம்ஷன், அதாவது ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குறது தான் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ வந்துட்டு இந்த வாங்கணுன்றது எங்க வருது? அப்போ ஹியூமன் வாண்ட்ஸ்லேருந்து வருது. மனிதனுடைய தேவைகள் அன்லிமிட்டெட். அப்போ அந்த மனிதனுடைய தேவைகள், அந்த தேவைகள் தான் வந்துட்டு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய பிரிவு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கன்சம்ஷன். கன்சம்ஷனில் என்ன நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹியூமன் வாண்ட்ஸை பற்றி படிக்கிறோம். அந்த ஹியூமன் வாண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அது அப்படின்றத பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் வாண்ட்ஸ். இந்த மனிதனுடைய தேவைகளினுடைய அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்கு, அவன் வந்து மார்க்கெட்ல எப்படி பிஹேவ் பண்றான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கன்சம்ஷன் பகுதியில் மெயினாக நம்ம படிக்கிறது டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, அது வந்து ஒரு லா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இந்த பகுதிகளை எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எதில் படிக்கிறோம்னா கன்சம்ஷன் அப்படின்ற அந்த பிரான்ச்சுக்கு கீழே நம்ம வி ஆர் ஸ்டடிங். நெக்ஸ்ட் லெட் us go to another branch of economics, production. Production is the process of transformation of input into output. This division covers the characteristics and role and the factors of production, namely land, labor, capital, organization, and also have relationship between inputs and output. Okay, under the production, what we will be studying, how inputs turn into output. Okay, see, if you want to go for MBAs and if you want to become an MBA graduates, and if you want to go for civil services, this is the subject which enhance your attempts.
Okay, there you have to answer all these questions. You are supposed to know all the concepts regarding these things. Okay, so if you are interested in that field, I request you to listen carefully here. Okay, it will help you in any study regarding business, regarding business, as well as any study regarding administration. So production is the process of transformation of input into output. How inputs are converted into output, that is the subject matter of the production. அதாவது வந்துட்டு இன்புட்ஸ் வந்து எப்படி அவுட்புட்ஸாக மாறுது. நம்ம இன்புட்ஸ் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்புட் என்னது? காட்டன் இல்லையா? காட்டன் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ரிலேட்டட் வித் தட். இந்த காட்டன் வந்து எப்படி வந்து ஃபேப்ரிக்காக மாறுது, அதுதான் வந்துட்டு அந்த வெளியில் வர ஃபேப்ரிக் தான் வந்துட்டு அவுட்புட். ஓகேவா? ஸோ இன்புட்ஸ் எப்படி அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. திஸ் டிவிஷன் கவர்ஸ் characteristics and the roles of factors of production. I told you factors of production. உற்பத்தியின் காரணிகள். I don't know whether I am correct in Tamil, but I tried my maximum. Okay, land, labor, capital, organization. இந்த நாளையும் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா factors of production சொல்றோம். ஓகேவா? அதாவது உற்பத்தியின் காரணிகள். ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன வேணும்? லேண்ட் வேணும். அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்? லேபர் வேணும். கேபிட்டல்னா முதலீடு, அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நிர்வாகம், இவ்வளவும் வேணும். இதெல்லாம் இருந்தாதான் அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ வி கால் லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அண்ட் வி ஸ்டடி ஹியர் the relationship between inputs and output. இன்புட்ஸ்க்கும் அவுட்புட்டுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இதெல்லாம் பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பிரான்ச்சில் படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். எக்ஸ்சேஞ்ச் பரிமாற்றம். ஓகே, எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் த let me see the word. Okay, price determination in different market forms. ஓகே, எப்படி வந்து ப்ரைஸை வந்துட்டு ஒவ்வொரு மார்க்கெட்லேயும் வந்துட்டு டிட்டர்மின் பண்ணுறாங்க, இதுதான் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்சேஞ்சில் மெயினாக படிக்கிறோம். திஸ் டிவிஷன் கவர்ஸ் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ். முக்கியமாக வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்கள், எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறோம். கன்சம்ஷன் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இஃப் த produced commodity is placed in the hands of the consumer. கன்சியூமர்ன்றவன் யாரு அப்படின்னு சொன்னா வந்துட்டு காசு கொடுத்து பொருளை வாங்குறவன் தான் கன்சியூமர். இப்போ வந்து கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டி வந்து எப்போ வந்து ஓகே ஆகும்னா, அந்த ப்ராடக்ட், அந்த இண்டஸ்ட்ரியில உற்பத்தியான அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கன்சியூமருடைய கையில போகும் பொழுதுதான் ஓகேவா, அது வந்துட்டு சரியான ஒரு இதுக்குள்ள வரும். ஓகே, கன்சம்ஷன் இஸ் பாசிபிள். கன்சம்ஷன் என்ற ஆக்டிவிட்டி எப்போ நம்ம கணக்குல எடுத்துக்க முடியும்னா, அந்த பொருள் வந்து அந்த கமாடிட்டின்னா என்ன சொன்னேன், தட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் கம் அவுட் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி ஆர் எனிதிங். ஓகே, அது வந்து பிளேஸ்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர். கன்சியூமர் கையில போன பிறகுதான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை கன்சம்ஷன்ன்ற ஒரு ஆக்ட் வந்துட்டு நடக்கும். ஸோ நம்ம எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன பார்க்குறோம்னா, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்குறோம், அந்த ப்ரைஸிங் பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்து திஸ் டிவிஷன் கவர்ஸ் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஐ டோல்ட் யூ கன்சம்ஷன் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இஃப் த ப்ரொடியூஸ்ட் கமாடிட்டி இஸ் பிளேஸ்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். Okay, production is the result of coordination of factors of production. இப்போ ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தும் ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன். சின்ஸ் கமாடிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் with the effort of land, labor, capital, organization, the produced wealth has to be distributed among the cooperating factors. இப்போ அந்த உற்பத்தி செய்த பொருளானது ஓகே, அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா, அந்த கோஆபரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்ல நம்ம கரெக்டா பங்கீடு செய்ய வேண்டும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்றால் பங்கீடு, அலோகேஷன். Okay, the reward for factors of production is studied in this division.
சரி, இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, உற்பத்தியின் காரணிகள், இதுக்கு ரிவார்டு வந்துட்டு ஒன்று இருக்கு. லேண்டுக்கு என்ன ரிவார்டு? ரெண்ட். லேபருக்கு என்ன ரிவார்டு வந்துட்டு வேஜஸ். கேபிட்டலுக்கு என்ன ரிவார்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் ஆண்டர்பிரனருடைய ரிவார்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஆர்கனைசேஷனுடைய ரிவார்டு என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட், லாபம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டடீஸ் அபவுட் த பிரைசிங் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இந்த உற்பத்தியின் காரணிகளினுடைய விலை ஆய்வு, அதை பத்தி வந்துட்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு படிக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் வி ஹவ் சீன் ஹியர், let us go through once. See, I told you economics has subdivisions. Okay, it has been divided into some branches. What are they? Consumption, production, exchange and distribution. Under consumption we saw that characteristics of human wants, okay, and behavior of the human wants, the law of diminishing marginal utility and consumer surplus. Okay, we study about the human wants. It is a big concept and it comes under consumption. Next one is production. Here we study about the characteristics and role of factors of production, land, labor and capital. Okay, and next thing is exchange. Okay, exchange is concerned with, I told you, price determination in different market form. Okay, see, I told you consumption is possible only if the produced commodity is placed in the hands of the consumer. Next branch is distribution. Production is the result of coordination of factors of production. Since a commodity is produced with the help of land, labor, capital, organization, the produced wealth has to be distributed among these cooperating factors. Okay, it also studies about the rent, wages, interest and profit. Okay, and distribution studies about the pricing of factors of production. Okay, so these are the branches of economics. Okay, subdivisions and branches of economics. Let us go to the next concept. Economics, its types. 1.8. Economics is rapidly growing subject. Okay, and its horizon has been expanding. The basic thrust of the subject is that there should be efficient allocation of available scarce resources to obtain maximum welfare to the people or a sustainable basis. Given below are some of the major branches of the subject where such efficient resource allocation is made. See, economics all about the resource allocation, how resources produced and how it is distributed. This is the main problem in economics. Okay, so economics is a growing subject. Okay, and its horizon is expanding. So the basic trust is based on the allocation of available scarce resources to obtain maximum welfare. Economics அப்படின்னு சொன்னா புள்ளி வச்சு இவ்வளவுதான் எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது வந்து எப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சப்ஜெக்ட் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது. அதுக்குன்னு ஒரு டெஃபினட் ஹொரைசன் எல்லாம் இல்லை. இந்த இடத்துல போய் நின்றுட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ அது முக்கியமாக அதுக்கு என்ன த்ரஸ்ட் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்ட், இந்த ஏற்கனவே குறைவாக இருக்கும் இயற்கை வளங்களை, மனித வளங்களை நம்ம வந்துட்டு சரியாக அலோகேட் பண்ணி எப்படி மேக்சிமம் வெல்ஃபேரை அடைவது, அதுதான் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எக்கனாமிக்ஸில். ஓகே, ஸோ இதுக்கு எப்படி மற்ற பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு துணை செய்து இதுதான் நம்ம படிக்க போகிறோம். இப்போ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. நம்ம எல்லாமே இந்த இடத்துல மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட் தான் அதிகமாக பார்த்துட்டு வரோம்.
The microeconomics is a study of economic action of individual units. ஒரு தனி யூனிட்டை பற்றியோ ஒரு தனி மனிதனை பற்றியோ ஒரு குறிப்பிட்ட சில சமுதாய அமைப்புகளை பற்றியோ படிக்கிறது தான் வந்துட்டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, households, firms, industries. It studies how business firms operate under different market conditions, how the combined actions of buyers, sellers determine. So இது எல்லாமே வந்துட்டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல வந்து கவர் ஆகுது. மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம மேஜரா பார்க்குற ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா வேல்யூ தியரி பத்தி பார்ப்போம். எப்படின்னா ப்ராடக்ட் பிரைசிங், எப்படி ஒரு பொருளுக்கு வந்துட்டு நம்ம பிரைஸ் டிட்டர்மின் பண்றோம், அதாவது ஃபேக்டர் பிரைசிங். அண்ட் இன்னொன்னு என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா தியரி ஆஃப் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாக்ஸ் ஐட்டம் கொடுத்திருக்காங்க. The term micro economics and macro economics were first used in economics by a Norwegian economist Ragnar Frick in 1933. After Professor Frick, the terms earned popularity when J.M. Keynes clearly distinguished between the terms through his book entitled The General Theory of Employment, Interest in Money, published in 1936. இப்போ இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ன்ற டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது யாருன்னா ஒரு நார்வேஜியன் எக்கானமிஸ்ட். அவருடைய பேரு ராக்னர் ஃப்ரிக். எந்த வருஷம் 1933. இவர் யூஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த ஜேஎம் கீன்ஸ் வந்து இதை கெட்டிய பிடிச்சிட்டாரு. ஓகே, அவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய புக்கு ஜெனரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி, அது வந்து 1936 பப்ளிஷ் ஆச்சு, 3 வருஷம் கழிச்சு. அதுல வந்து இந்த டேர்ம்ஸை வந்துட்டு பக்காவா யூஸ் பண்ண தொடங்கிட்டாரு. அதுல இருந்து இட் ஹஸ் பிகம் a மேஜர் எக்கனாமிக் terms. Okay, next, so microeconomics na small and individual units, macroeconomics na just opposite. Macroeconomics is the observe of microeconomics. Microeconomics எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கறத உற்று கவனிக்கிறதா macroeconomics உடைய வேலை. It is concerned with the economy as a whole. இது முழு பொருளாதார அமைப்பை பற்றியும் ஒட்டுமொத்தமா படிக்குது. It is the study of aggregates, ஒருங்கிணைப்பு. aggregatesனா என்ன, மொத்தமா படிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி படிக்கிறது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஆனா நாட்டுல இருக்கிற எல்லா தொழிற்சாலைகளையும் பற்றி படிக்கிறது வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். சச்சஸ் அதே மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் நேஷனல் லெவல்ல இருக்கும். நேஷனல் அவுட்புட், இன்ஃபிளேஷன், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், டாக்ஸஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட். The General Theory of Employment, Interest and Money, published by Keynes, is the basis of modern macroeconomics. அதிகமா மேக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்டை வந்துட்டு கீன்ஸ் தான் வந்துட்டு உருவாக்குனாரு. அதுல வந்து அவர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் கேர்ள்ஸ், மேக்ரோ எக்கனாமிக் வர்சஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்ன, இது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஸோ பெட்டர் லிசன் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட பாருங்க. இட் இஸ் தட் பிரான்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த எக்கனாமிக் டிசிஷன் மேக்கிங் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எக்கனாமிக் ஏஜென்ட்ஸ் சச் அஸ் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் எக்ஸெட்ரா. மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஒரு தனி நபர் எப்படி பொருளாதார தீர்மானங்களை எடுக்கிறார், எக்கனாமிக் டிசிஷன் மேக்கிங் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கனாமிக் ஏஜென்ட்ஸ், ப்ரொடியூசர், கன்சியூமர், இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பண்றாங்க. தட் இஸ் த மைக்ரோ லெவல் ஸ்டடி. இதே பாருங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல, இட் இஸ் தட் பிரான்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் aggregate and average of the entire economy. மொத்த பொருளாதார அமைப்பு, aggregate, ஒருங்கிணைந்த பொருளாதார அமைப்பை பற்றி படிக்குது. அதே மாதிரி மொத்த பொருளாதாரத்தினுடைய ஆவரேஜ் ஸ்டடிஸ் எடுத்துக்குது. ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், மொத்தத்துல இருந்து தான் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா. aggregate அவுட்புட், நேஷனல் இன்கம், aggregate சேவிங், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்ட்.
Next, it takes into account small components of the whole economy. ஒரு பெரிய பொருளாதாரத்தின் சிறிய அமைப்பை பற்றி படிக்கிறது. It takes into consideration the economy of the country as a whole. But whereas macroeconomic studies as a country, அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒரு நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்குது. ஒரு நாடு முழுவதற்கும் அந்த பொருளாதார ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி படிக்குது. ஸோ நாடு தழுவிய ஒரு ஸ்டடி, அது என்னது? மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். தனியாக ஒரு நபரோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எல்லையில் இருக்கிற ஒரு காரியங்களோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். It deals with the process of price determination in case of individual products and factors of production. மெயினாக வந்துட்டு மைக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்ட் வந்து ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் தான். ஆரம்பத்தில் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பற்றியும் அதிகமாக படிக்கும். இங்கே வந்து இட் டீல்ஸ் வித் த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் இன் எனி எக்கானமி. ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவலை பற்றி ஒரு நாட்டினுடைய ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல், பொதுவாக ப்ரைஸ் லெவல் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற பற்றி படிக்கிறது வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். இட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரைஸ் தியரி. இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷனை பற்றி அதிகமாக படிக்கிறதுனால இதுக்கு ப்ரைஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லி பேர். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இன்கம் தியரி. இது வந்து வருமானம், மொத்த வருமானம், அதெல்லாம் அந்த மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்படிலாம் படிக்கிறதுனால மேக்ரோ இன்கம் எக்கனாமிக்ஸை வந்துட்டு நம்ம இன்கம் தியரி, மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை வந்து ப்ரைஸ் தியரின்னு சொல்லலாம், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை வந்து இன்கம் தியரின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் த ஆப்டிமைசேஷன் கோல்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ். அதாவது இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர்ஸ் அவங்களுடைய கோல் என்ன, அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆப்டிமைசேஷன் என்ன, அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸோடைய இண்டிவிஜுவல் கோல், அவங்களுடைய ஆப்டிமைசேஷன் என்ன, இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது வந்துட்டு மைக்ரோ. ஓகே, மேக்ரோவில் வந்து இட் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் ஆப்டிமைசேஷன் growth process of the entire economy. ஒரு நாடு முழுவதும் எப்படி வளர்ந்திருக்கிறது, ஒரு நாடு முழுவதும் எந்த ஒரு துறையை எடுத்துக்கிட்டாலும் அது அக்ரிகல்ச்சரோ இண்டஸ்ட்ரியோ அதனுடைய வளர்ச்சி விகிதம் என்ன, அது மாதிரி படிக்கிறது வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். I told you what's microeconomics. It is that branch of economics which deals with the economic decision making of individual economic agents. Okay, what is macroeconomics? It is a branch of economics which deals with aggregates. Okay, aggregates means what? Total. Okay, average of the entire economy. Important concepts in macroeconomics are output, national income, aggregate, saving and investment. Second thing is it takes into account small components of the whole economy. Microeconomics, small components of the whole economy. What is macroeconomics? It takes into consideration the economy of the country as a whole. Okay, third thing, it deals with the process of price determination in case of individual producers and factors of production. Micro concept is price determination. You must remember that always. Okay, what is macro concept? It deals with the general price level in the economy. Okay, next thing is it is known as price theory. Microeconomics is known as price theory. Macroeconomics is known as income theory. Okay, next thing is it is concerned with the micro is concerned with the optimization of goals of individual consumer. தனி நபர், அதாவது தனி கன்சியூமர், தனி ப்ரொடியூசர், இவங்களுடைய ஆப்டிமைசேஷன் கோல்ஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கும். பட் வாட் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டடீஸ், இட் கவர்ஸ் வித் த ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் த growth process of the entire economy. growth process, ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி, ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியினுடைய அந்த கணக்கீடு தான் வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ these are the differences between macroeconomics and microeconomics. Okay, next we have some small concept 1.8.3. okay, international economics. What do you mean by that? Okay, today's world is a modern world
and no country can grow in isolation. Okay, every country is having links with other countries through foreign capital and investment. Okay, so it leads to international trade. Okay, international economics is purely concerned with international relation and international trade. Okay, next is public economics. பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ் வந்துட்டு சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு நீங்க எங்க எடுத்தாலும் இது வந்து ஒரு தனி ஃபீல்டு. இது ஒரு 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 பேப்பரே வந்துட்டு இதுல வரும் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னுட்டு. நவ் வாட் இஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்னா, பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் இன்கம் ஆர் ரெவென்யூ ரைசிங் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ். பப்ளிக் அத்தாரிட்டி யாரு? அரசாங்க நிறுவனம். அரசாங்க நிறுவனம் எப்படி வருவாயை சம்பாதிக்கிறது? ஓகே, ரெவென்யூ ரைசிங், இன்கம் ரைசிங். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை எப்படி வந்துட்டு அலோகேட் பண்ணுது, அதுதான் வந்துட்டு பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ். ஓகே, the scope of public finance covers public expenditure, public revenue, public debt, financial administration and federal finance. Listen children, public expenditure னு சொன்னாலே government expenditure தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். public அப்படின்னா நீங்க பொதுமக்கள் எல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்க கூடாது. public expenditure is a government expenditure, public revenue is a government revenue, public finance is a government finance, and public debt is a government debt, financial administration and federal finance. These things are studied under public economics. Next is developmental economics. The countries have been classified. See, economists have divided the entire world into certain categories. They grouped particular countries and they called them developed countries. Another group is developing countries and underdeveloped on the criteria of per capita income. ஓகே, ஸோ இது எதை வச்சு இப்போ இது டெவலப்டு கண்ட்ரியா, டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா, அண்டர் டெவலப் கண்ட்ரியான்னு சொல்றாங்க? பெர் கேபிட்டா இன்கம் தான், தனி நபர் வருமானம், அதுதான் இண்டிகேட்டர் அந்த இடத்துல. ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ மாடர்னைசேஷன்ல வந்திருக்குது. ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் மனித வளம், அதுக்கப்புறம் ஹாப்பினஸ், ஒரு நாட்டில் வந்து எவ்வளோ பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க, பணம் இருந்தா பத்தாது, அந்த நாட்டு குடிமக்கள் எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கிறாங்களா, ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ். இதெல்லாம் வச்சுதான் வந்துட்டு இந்த டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்றாங்க. The development of economics deals with features of developed nations, obstacles for development. இப்போ எதெல்லாம் வந்துட்டு obstacles, தடைகளா இருக்குது அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு? எக்கனாமிக் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, which are influencing the development, and இதெல்லாம் பற்றி வந்துட்டு டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ்ல படிக்கிறோம். இதுல வந்து ஸ்பெஷலா வர்றது growth மாடல்ஸ், வளர்ச்சிக்கான அந்த மாடல்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். வாட் யூ மீன் பை ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்? திட்டங்கள். இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ்ல படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். இதெல்லாம் வந்து மாடர்ன் கான்செப்ட். ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் an area of applied economics. It covers health indicators. ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ், அதாவது ஹெல்த்தை பத்தி ஸ்டடி பண்றாங்க. அப்ப எதை வச்சு ஹெல்த்தை வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்றாங்கன்னா, சர்டன் வேரியபிள்ஸ் வச்சிருக்காங்க, அது வந்துட்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் சொல்றோம். அதுல வந்து ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் கியூரேட்டிவ் மெஷர்ஸ். ஒரு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு. ஒன்னு ப்ரிவென்டிவ், அது வராம தடுக்கிறது. அப்புறம் கியூரேட்டிவ் மெஷர்ஸ், சரி வந்துருச்சு, வந்த பிறகு வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம். அப்புறம் வந்துட்டு மெடிக்கல் ரிசர்ச், எஜுகேஷன், ரூரல் ஹெல்த் மிஷன், drug price control, neo-national care, maternity and child health, budgetary allocation for health. See, all these areas are studied widely under the concept of health economics. Environmental economics. See, depletion of natural resources, stocks and pollution results from rapid economic development. See, we have to pay a price for our development. What is that? Every day we could see that there is a depletion in the natural resources. Hence, the need for the study of environmental economics, which analyzes the interrelationship between economy and environment. Okay, there is a relationship, of course, between an economy and environment. Environmental economy is a study of interdisciplinary tools. See, you should have some guidelines, or you should have some
restricting tools to face the problems of ecology. And face the problem of economy and environment. So environmental economy give due importance to these concepts. Okay. With these, I wind up with these girls, and I want you to go through this part of the lesson. Unless you understand the concepts clearly, it will be very, very difficult for you to understand the other theories. இந்த எக்கனாமிக்ஸ் என்ற சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற அந்த கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னா பின்னாடி அந்த கான்செப்ட் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுற இடத்துல நீங்க அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டி வரும். உங்களுக்கு கன்சம்ஷன், ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பிரைஸ் தியரி இது பத்தியெல்லாம் ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து யூ ஷுட் கிவ் அ ரீடிங். ஒரு லெசன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதோட தூக்கி போட்டுறக்கூடாது. நீங்க கண்டிப்பா அதை ஒரு 2-3 தடவை படிச்சீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா யூ ஷுட் கெட் அட் அந்த சப்ஜெக்டோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் உங்களுக்கு வரும். அந்த சப்ஜெக்ட் மூலமா என்ன படிக்க விரும்புறோம், அது என்ன சொல்ல வருதுன்றதோட நீங்க கொஞ்சம் அட்டாச் ஆவீங்க. அப்பதான் வந்து இட் வில் த்ரோ அ லைட் on your studies. Okay, so you please go through all these things. I hope you are all doing the homework. Okay, what is homework means? You must read answer for those questions. Okay, you can read it from a book or any prescribed guide if you want. You can read it from that guide. Okay, and you should write a test. You must read it and you must write it. Okay, this you have to follow regularly. Otherwise, it will be a hectic problem for you at the end. Okay, children, I wind up here. Thank you for watching. Thank you, children.